रेडियो श्रीक्षेत्र। रेडियो श्रीक्षेत्र को आपण समस्त श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाई कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ पादपद्म अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करुछु डॉक्टर श्रीकांत परिजांकर महामुख्यर द्वितीय भाग। आत्मीय जने मन दे शुणिबे महाप्रभु को एतिकी अनुरोध। मु ताकू चुप रहिबाकू इंगित देई कहली, अरे तू भी धन्य रे, ये महाप्रसाद को 2 दिन हैला साइती रखिथिबारु। जानिछु मो महाप्रभु तांको सालबेग पाई पुरा महाप्रसाद पठाइथिले। आमे अभागा गुडाक भाग्य काहीं जे सालबेगंको पाई उद्दिष्ट महाप्रसाद को पाइबाकू। गीता बुकिंग परी मो मुह को चाही पचारिला, तू गोटे पागल, सालबेग महाप्रसाद बेले बेले तू पागलटा परी कौन जे कहू मु बुझी पारेना। ता घर पाखरु चाली आसु आसु अल्प हसी कहली, समय आसिले जानिबू, जा तो गाड़ी आसिलाणी, फ्लाइट टाइम डेरी हेउची। या परे महाप्रसाद कुड़ुआ को आर्जन को देई कहली, तू महाप्रसाद कुड़ुआ कोଳରେ धरी बस। खंडपड़ारे पहुंची फोन कली भाई को, भाई आपण को केउठी पाइबी, मु खंडपड़ारे पहुंची गलिनी। सेपटू से कहले, पचारि दियंतु खंडपड़ा मणिमांको बड़पंडांको घर, मु बड़पंडांको परिवार सह आपण को अपेक्षा करिछु तांको घरे। मु पचारि पचारि चाली आसिली बड़पंडांको घर को। कार रखी ओह्लाइला बेलू बड़पंडांको पुओ झियो समस्त तांको दांडरे ठिया होई मते पाछटी नेले। मो आखि खोजु थाए से जनकू जहा पाई छोट बेलू विकल होईची, केउठी से। मो पछपटू सुभिला हरिओम। चमकी पड़ी पछकू चाहिली, सेही गाँ दांडरे पाद तले पड़गली। मते माटीरू उठाई आनी कुंडाई पकाई कही उठिले, अरे मणिमांको चाकरर स्थान भिकारीर पादरे नुहे रे, भिकारीर यही छाती रे। हे महापुरु, किए कहे तुमे कोटी ओडियार मौड़मणि, तुमे तो तुमको भल पाउथुबा प्रतिटी मनीषर मौड़मणि, से ओडिया हेउ बा जबन। सेथिपाई तो तुमे जगतर नाथ जगन्नाथ। मु जबनर जगन्नाथिया छातीटारे मुंड आउजी देउ थाए, मो आखिर लुहरे तांको छाती ओदा, आउ तांको लुहरे मो कपाळ ओदा। पिंढा उपरे चेयर रे बसिथिबा वृद्ध नमस्य बड़पंडा कहले, घर भीतर को आसंतु आज्ञा। घर भीतर को समस्ते गलु। आर्जन को कहली, महाप्रसाद मो भाई हाथ को बढ़ाई देबाकू। महाप्रसाद को धरी पिलांको परी कांदी कांदी कहले, भाई समस्ते देखरे, मो भाई हाथ रे मणिमा मो पाई महाप्रसाद पठाइचंती। आमे समस्ते बसी महाप्रसाद सेवन कलु। एथर मु पचारिली, भाई आपणको कथा, आपणको मणिमांको कथा टिके कुहंतु। खंडपड़ार पवित्र माटी, एई माटी रे जन्म होइतिले जोगजन्मा पठाणी सामंत। थरे पठाणी सामंत को पचरा गला, सामंते आपण ये सामान्य बाउंस नळी रे एते बड़ पर्वतर उच्चता मापी पारिले केमिति? स्मित हसी सामंते कहिथिले, अरे मु तो साधारण मनीषटाए, आउ ये बाउंस नळीटा भी निर्जीव, मु किछि मापिनी मो। केवल जगन्नाथ को कहली, आपण टिके पर्वतटार उच्चता को मापी दियंतेनी। बाउंस नळी को पर्वत दिग को मुहाई आखिरे लगेइली। आखिरे पर्वत नुहे, जगन्नाथ को चकानयन को लय लगाइली। तांको चकानयनर मझिरे थिबा कला बिंदु ठारू धड़ा डोलार दूरता को मापिकी जो व्यवधान लिखिदेली, कालक्रमे ब्रिटिश गवेषणागारी जंत्र रे 4 मास 18 दिन रे मपा जाइथिबा सेही पर्वतर उच्चता सह मो बाउंस नळी रे मपा जाइथिबा पर्वतर उच्चता संपूर्ण मिसी जाइथिला। खंडपड़ारे प्रवेश करू करू कोटि कैवल्यनाथंको मंदिर, मंदिर ठारू किछि दूर रे हिंदू ग्राम, ता मझिरे मात्र 5-6टी मुसलमान परिवार। सेतेबेले राजा जमीदार माने भी मुसलमान परिवार को आनी तांको शासित अंचल रे रखुथिले, कारण जदि कोनोसी लोक राजा कि जमीदारंको ठारू ऋण नेई परिशोध करू नथुला, बारंबार तागिदा सत्वे शेषकु मुसलमान जनकु सेई परिवार पाखकु पठाउथिले ऋण आदाय पाई। सेतेबेलर चलणी एवं रक्षणशीलता पाई सबुठारु लज्जाजनक थिला गोटे हिंदू परिवारर दुआर मुहकु जणे मुसलमान ऋण परिशोधर तागिदा। सेही मुसलमान तागिदा बालार नामकरण होइथिला पठाण पियादा। कालक्रमे राजा राजुड़ांको शासन गला, सेही 5-6 मुसलमान परिवार आजिका दिन में 10-11 मुसलमान परिवार होइकी रहिचंती।
ଆଜକୁ 73 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୋତ୍ପନହ ବିବି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ହୁଏତ ତା ସୋହର ବା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାର ବେଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଛେଳି ମାଂସ ବେପାର କରନ୍ତିନି, ଛେଳି ଚମଡ଼ା ବେପାର କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନୟାଗଡ଼। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳି ମାଂସ ବେପାର କରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛେଳିର ଚମଡ଼ା ଆଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ଛେଳି ଚମଡ଼ାର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତୋତ୍ପନହ ବିବି ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଘୃଣା କରି ଧିକ୍କାରିବେ, କହିବେ, ଆବେ ଭାଗ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ତୁ ଔରତ ଏଯାଏଁ 3ଟା ବେଟି ପୈଦା କଲୁ, ବେଟା ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଦେଇପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି ତୋତ୍ପନ ବିବି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହର ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ମରଦ ପରି ନୁହେଁ। ବେଟା ଗୋଟେ ପୈଦା କରିପାରୁନି ବୋଲି ସିନା ଏତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ତଲାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ଶୁଭିଲା। ସାଇକେଲ ଆଗରେ ପଛରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଛେଳି ଚମଡ଼ା ଓହଳିଥାଏ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ନ ମାରି ତା ସହର ଧଡ଼ କରି ସାଇକେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ। ତୋତ୍ପନ ବିବି ଉଠି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଭାତ ଥାଳି ଧରି ଆସିଲେ। ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ରାଗି ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହର। ହଠାତ୍ ବିବି ହାତରୁ ଭାତ ଥାଳି ନେଇ ବାହାରକୁ ଭାତ ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚିଲ୍ଲାଇ ଉଠିଲେ, ମିଆଁ ଯାବେ ସାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଏ ପଠାଣ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବେଟା, ତୁ ସାଲି ମୋତେ ଗୋଟା ବେଟା ଦେଇପାରିଲୁନି, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖାଇବୁନି। କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ତୋତ୍ପନ ବିବି। ଶାଦୀର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୋହର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାତ ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିବାକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାରିପଟକୁ ଚାଲି ଆସି ବସିଗଲେ ଓଳି ତଳେ। ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ, ମରି ବି ପାରୁନି। 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଟି ହେଉ କି ବେଟା, ସବୁ ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ମୁରୁଜ, ଚାରିଆଡ଼େ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା। କାଲି ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର, ହସ ଖୁସି। ଏପଟେ ବାରିପଟ ଚାଳ ତଳେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ତୋତ୍ପନ ବିବି। ଆଲୋ, ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ? ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସପନା ବୋଉ। ହଁ, ସପନା ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୋତ୍ପନ ବିବିକୁ। ଘରକୁ ଘର ଲାଗିଛି। ଦିଦି ଦିଦି କହି ସପନା ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କହିଲେ ତୋତ୍ପନ ବିବି। କହିଲ ଦିଦି, ବେଟା ବେଟି ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ହାତରେ, ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମ ଭାଇଜାନ ଆଜି ରାଗି ଭାତ ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବେନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବେଟା ପୈଦା ନ କରିଛି। ସପନା ବୋଉ ବିବିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାନ୍ଦନା ଲୋ। ଆରେ ଜଣେ ଅଛିରେ ଏ ସଂସାରରେ, ତୁ ଯଦି ମାଆର ହୃଦୟରେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ତାକୁ ଯାହା ବି ମାଗିଦେବୁ ସେ ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ କହିବି ଯାଇପାରିବୁ? ନିସ୍ତେଜ ତୋତ୍ପନ ବିବି। କିଏ ଅଛି କୁହ ଦିଦି? ହଁ, ମୁଁ ଯିବି। ମୋତେ ଯାହା ପାଖକୁ କହିବ ମୁଁ ଯିବି। ବେଟା ଗୋଟେ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। କୁହ, ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଲୋ, କେଉଁଠିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ କିଏ ଆସିବୁ କି ଦିଦି? ଆଲୋ, ସାରା ଜଗତର ମାଆଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଆ ଧନ, ସେ ପରା ଆସୁଛି କାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଏହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥରେ ବସି ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ। ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ତୋ କାଳିଆ ପୁଅ ପାଖକୁ? ଦିଦି, ସେ ପରା ତମ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର, ମୁଁ ମୁସଲମାନଟା, ସେ କ'ଣ ଡାକ ଶୁଣିବ ଏ ପଠୁଣୀର? ଆଲୋ, କିଏ କହିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁର? ସେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ ବା ଯବନ। ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନି। ସେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ବେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା କାଳିଆ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। କାଲି କାଳିଆର ପହଣ୍ଡି ପରେ ତୋତେ ଖବର ଦେବି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବୁ, ମାଗିବୁ ବେଟା। ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲେନି ତୋତ୍ପନ ବିବି। ମୁସଲମାନ ସେ କେମିତି ଯିବେ କାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ? ସାହି ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଆଉ ରହିପାରିବେ ତ ସାହିରେ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କାଲି ସକାଳୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ କାଳିଆ ପୁଅ ପାଖକୁ। ଭାବୁ ଭାବୁ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ନୂଆ ଲୁଗା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି
ବାରିପଟେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦିଦିର ଖବର ଆସିବ। ଏ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ? ହଁ, ଦିଦିର। ଆଲୋ ଶୁଣ, କାଳିଆର ପହଣ୍ଡି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ରଥରେ ବସିବେ। ମୁଁ ତୋତେ ଖବର ଦେବାକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ତୁ ଚୁପଚାପ ବାରିପଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯା। ତୋ କାଳିଆ ପୁଅ ପରା ନିଜେ ଆସୁଛି ରଥ ଚଢ଼ି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗିଦେବୁ। ହଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ରଥ ପାଖକୁ, କହି ଚାଲିଗଲେ ଦିଦି। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ। ହଁ, ଆଜି ବି ଆକାଶରେ କି ମହକ କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆକାଶଟି ମହକି ଉଠେ। କହି ଉଠିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଲ୍ଲା ହଉ କି କାଳିଆ, ମୁଁ ମା ବେଟା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ବୁର୍ଖା କାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ, ଖାଲି ପାଦରେ ବାରିପଟ ବାଟ ଦେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ, ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ, ହିନ୍ଦୁ ଗହଣକୁ। ଏପଟେ ମୁସଲିମ ଅମ୍ମିଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଜନସମୁଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କ କାଳିଆ ପୁଅକୁ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପଶିଗଲେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମୁସଲମାନ ଔରତର ଛୁଆଁ ହୋଇଯିବନି ତ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଯିବନି ତ? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଛପର ନୁଆଣିଆ ଛପର ତଳେ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ହଁ, ଏଇପଟେ ତ ରଥ ଯିବ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଶୁଣାଗଲା। ରଥ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ବୁର୍ଖା ଉଠାଇ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେଲେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ପଠୁଣୀ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅମ୍ମି, ଅମ୍ମି। କିଏ କିଏ ଡାକୁଛି ଅମ୍ମି ତାଙ୍କୁ? ଏତେ ଗେହ୍ଲା ଡାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଓଃ, କିଏ ତୁ? ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଡାକିବୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରେ। କିଏ ତୁ? ପୁଅ ପାଖରେ କ'ଣ ଅମ୍ମିର ଲାଜ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୋର ଡର ଥାଏ କି ଅମ୍ମି? ମୁଁ ପରା ତୋ କାଳିଆ ପୁଅ। ତୋ ଲଜ୍ଜା ସମ୍ଭ୍ରମର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ଲାଗି ତୁ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁର୍ଖାର ସାହାରା ନେଇଛୁ, ମୁଁ ପରା ତୋର ସେହି କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇଥିବା ସବୁ ମା'ଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ରକ୍ଷାକାରୀ ତୋରି ସେହି କାଳିଆ ପୁଅ। ପୁଅ ଆଗରେ ମାର ଲାଜ କ'ଣ? ଶହ ଶହ ମା'ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ପରା ଗୋଟିଏ ଗେହ୍ଲି ମା' ମୋର। ବୁର୍ଖା ଉଠେଇ ଦେଖ ମୋତେ। ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ପରା ତୋ ଆଗରେ। ବୁର୍ଖା ଉଠାଇ ଦେଲେ ମୁସଲିମ ମା। ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, କଳା ହୋଇ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଆଖି କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ମା ଡାକ ଶୁଭୁଛି। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ, କାଳିଆ, ମୋ ସୁନା, ମୋ ଧନ, ଜାଣିଛୁରେ ଗୋଟେ କଥା? ତୋ ଆବା କାଲି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଟା ନ ଦିଏ ତେବେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଚାହିଁବେନି। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ବେଟା। ମୋ ବେଟା ମୋ ଆଗରେ। ଆଜି ମୋ ବେଟାକୁ ପାଇଲି। ଯାଉ ପଛେ ଏ ପଠୁଣୀ ପଠାଣ ଜାତିରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଠାଣ ବସ୍ତିରୁ। ଯାଉଛି, ତୋ ଆବାକୁ କହିଦେବି ବେଟା ଦରକାର କରୁଥିଲ ପରା, ମୁଁ ବେଟା ପାଇଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ କାଳିଆ ମୋ ବେଟା, ଆଉ ମୁଁ କାଳିଆର ଅମ୍ମି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାମୁଖ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆସନ୍ତା ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।